Good morning, All India Civil Service Academy students. In the week, நம்ம classல medieval Indian literature பத்தி பார்க்க போறோம். So, in the series of lecture for your general studies paper 1 Indian culture part, we have covered architecture of ancient India and architecture of medieval India. So, on the medieval Indian architecture, temple architecture தனியா, Islamic architecture தனியா பார்த்தோம். Then, we have covered ancient literature in last session. Then now we are doing with medieval literature. சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் we'll see art forms of India. Okay. So medieval Indian literature அப்படின்னு உங்க மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது what you should look for அப்படின்னா what are the futures of medieval Indian architecture. Okay, I am teaching you in the mains perspective, not like who authored what book, like அது மாதிரி நான் நடத்தல. So mains perspective we are going to deal medieval Indian literature. Okay, so they are keep on asking questions in literature part also in your mains examination. Okay, but by studying this you can able to answer questions in your prelims exam also. Okay, so generally what are the features of medieval Indian literature? Medieval Indian literatures are majorly Bhakti literature. Bhakti saints of South India, like group of saints of Alvar, Nayanmar, also the Telugu, Kannada Bhakti saints, as well as Bhakti saints in North India like Tulsi Ram, Mirabai, Guru Arjun. So many people, they have written literature in Bhakti themes. Okay, so first feature is majority of the medieval literature, I can say they are Bhakti literature. Okay, medieval period is the period of growth of regional language. Okay, ancient India literature pathina majorly it is Sanskrit literature, then Tamil literature during Sangam period, then we came across Prakrit literature in Pali. Okay, Buddhist and Jain literature. இதுதான் ancient India major languages. They are written in those languages only, ancient Indian literature. But medieval India literature regional languages development. Kannada literature, Tamil literature, Kannada literature, Telugu literature, Gujarati literature, even Hindi literature, Urdu literature. So இப்படி regional languages literatures were being developed. Okay, medieval period is known for translation of Sanskrit literature into Persian literature. சரிங்களா? So Sanskrit literature like Bhagavad Gita and Upanishads and Mahabharata, Ramayana were translated into Persia, that is the court language of Sultanate as well as Mughals, by the moderate leaders of that medieval era like Akbar. So they translated generously Indian Sanskrit literature into Persian literature, into Persian language. Okay, so this period is also known as the period of translation of Indian literature. Okay, then this is the era where the court literature developed. Okay, this is the era where the dynasties were formed. So the dynasties என்ன இருக்கணும், so they have to portray their kings இல்லையா, மன்னர்களை போற்றி இருக்கிற மாதிரியான literature. In Tamil they will be saying it as Meykirtis. So these kind of court literature like Babarnama, even it may be autobiography or biography, it just saying the valor and which portrays kings. Okay, so I am calling all those as court literature like Akbarnama, Babarnama, okay, Badshahnama of Shahjahan. These things are court literature. And in this period, Indians includes Mughals and as well as Sultans, they had a historical sense. So in this period, medieval period, books were used as sources of history. In the ancient period, only Jain and Buddhist literature sources, that two personality related with Buddhism and Jainism, we can know about them through the books. Okay, other books, Puranic versions, other things are fictions only. Okay, but here from the
Rajatarangani of Kalhana or from Babarnama, we can know the history of that time. Okay, even Rehla of Ibn Baduda. So, in the Mari Vishangal, these books were sources of history. Foreigners' account during medieval time helps us to know better about this medieval era. So, this medieval literature where to consolidate, they are prominently Bhakti literature. In this era, this medieval era, there was a growth of regional languages or regional literature, and in this era, many books were translated, and court literature and books were treated as sources of history. Foreigners' accounts also used to construct history of medieval period. These are the features of medieval literature as we understood. Then we'll see Bhakti literature and regional literature and court literature one by one. Okay, Bhakti literature. What is Bhakti? What is Bhakti? Bhakti means a selfless devotion to a particular God. Okay, devotion to a particular God. Okay, so there are many margas to attain salvation as per Hindu way of life. We discussed during Aranyakas, those are Karma Marga and Jnana Marga. Apart from this, in medieval period, a new marga developed, that is Bhakti Marga. Bhakti மூலம் முக்தி அடைகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உருவாச்சு. சரிங்களா? So how this literature evolves அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first வந்து there were literature only about sacrifices, like I can say about this Vedas, sacrificial formulas, okay, offerings, other things alone. Okay, then அதையே பண்ணிட்டு இருக்கனால அதை எதிர்த்து heterodoxal sects were developed, like Buddhism, Jainism. So those insisted on ethics and morals. Okay, even Jain literature are against to family traditions, aesthetic life. So it may be boring. Then Bhakti literature developed. So Bhakti literature is within a family you can live and you can attain a salvation. அப்படிங்கறதான பக்தி மூவ்மெண்டோட இதே. அதனால தான் இந்த யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் நடந்துச்சு. Like we are celebrating, we are venerating gods with family. சரியா? So within a family setup, you can attain salvation அப்படின்னு சொல்லுது. Based on what? Based on love to God, compassion of God, based on your devotion to the God. So most of the Bhakti literature were in the theme of this love and compassion only. So these were written by the devotees of the particular sect or particular God. Okay, as a religious movement, it emphasized a strong personal and emotional bond between devotees and personal God. மானிடர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழக்கில்லேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஆண்டா. ஓகே, மானிடர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழக்கில்லேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை கடவுளுக்கானது, கண்ணனுக்கானது அப்படின்னு வந்து ஆண்டாள் வந்து பேசுறாங்க. மீராபாயும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான். ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சனல் எமோஷன். சரிங்களா? ஓகே, பித்தான்னு அழைக்கிறாரு. பித்தா பெரிசூடி பெருமாளே அருளாளான்னு சுந்தரர் வந்து அழைக்கிறாரு. அந்த மாதிரி என் நம்பிரான் தோழன்னு சொல்றாங்க. தோழரேன்னு அழைக்கிறாரு சுந்தரரை சிவபெருமான். அப்படி they are having a personal connection, so personal bond, which reflected in the literature also. Bhakti literature developed from 6th century AD itself. திருமூலர், திருமந்திரம், காரைக்கால் அம்மையார், அப்புறம் முதல் 3 ஆழ்வார்கள் சொல்ற பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், அவங்கெல்லாம் பொய்கை ஆழ்வார், இந்த இவங்களோட காலம் 6th centuryலே ஆரம்பிச்சிருச்சு. திருமூலத்தோட திருமந்திரம், அன்பும் சிவனும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிறார், அன்பே சிவமானது யாரும் அறிந்தபின் அன்பே சிவமாகினாரேன்னு எழுதி அந்த அன்பையும் போதிச்ச அந்த சித்தர்கள் வழியில இருந்ததெல்லாம் பக்தி லிட்ரேச்சர் were written from 6th century AD itself, but it attained peak during Cholas era. சோழர்கள் காலத்துல 9th century 10th century AD-ல பக்தி லிட்ரேச்சர் வந்து it attains peak. Okay, even Pallavas period also, upper எல்லாம் அந்த Pallavas periodல தான் they wrote books on the Bhakti themes. Okay, it began as a tradition of devotional songs. Bhakti literature were just devotional songs.
It generated a common ground for people of all sects in the society to come together. Okay, Bhakti literature is a movement. Bhakti literature is a anti-caste movement. It's a anti-Sanskrit movement. Okay, it's an anti-caste movement. It is an anti-caste Sanskrit movement. It is anti-domination movement. Bhakti movement என்ன எல்லாருமே இறைவனை வழிபட முடியும். There is no need for intermediary between God and devotee அப்படிங்கிறது தான் பக்தி மூவ்மெண்டோடைய அடிப்படையே. ஓகே, தமிழ்ல பாடல் எழுதினாங்க. தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியன்னாரு. சரிங்களா? சோ தமிழ்ல எழுதினாங்க. இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட். தேவாரம், திவ்ய பிரபந்தம், ஓகே, 4000 திவ்ய பிரபந்தம். இன்னும் கூட வந்து வைஷ்ணவ செக்ட்ல போனீங்கன்னா தமிழ் வழியில அந்த நெருக்கமா வந்து கடவுள்கிட்ட ராமானுஜர்லாம் தமிழ் வழியில வந்து கடவுளுக்கு வந்து பாடல்களை வந்து ஏற்றணும், கருவறை கூட தமிழும் போகணும் அப்படின்னு வந்து ராமானுஜர்லாம் பேசினாரு. ஸோ இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் டு சான்ஸ்கிரிட். இட் இஸ் ஆன்டி சான்ஸ்கிரிட் மூவ்மெண்ட். இட் இஸ் ஆன்டி காஸ்ட் டாமினேஷன் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஈவன் பாத்தீங்கன்னா திருநீலகண்டர், திருயாழ்ப்பாணர், ஈவன் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்ல கூட எல்லா வகையிலும் குலசேகர் ஆழ்வார் மன்னர் இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, தென் வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் இருந்திருக்காரு. ஸோ வெறும் ஒரு பர்டிகுலர் செக்ல மட்டும், கேஸ்ட்ல மட்டும் இல்லாம எல்லா கேஸ்ட்ல இருந்து ஈவன் உமன்ஸ் வருது. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்லயும் உமன் வந்து ஆண்டாள், நாயன்மார்ல உமன் வந்து காரைக்கால். ஸோ இட் இஸ் ஆன்டி டாமினேஷன் மூவ்மெண்ட். இட் இஸ் ஆன்டி சான்ஸ்கிரிட் மூவ்மெண்ட். இட் இஸ் ஆன்டி கேஸ்ட் மூவ்மெண்ட். ஸோ பக்தி லிட்ரேச்சர் வந்து இட்ஸ் அ மூவ்மெண்ட் ஃபார் டிவோட்டிஸ், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். ஓகே, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். அது ஒரு மாதிரி ஒரு கிளர்ச்சி நிலையில. ஓகே, தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன். ஓகே, அப்படின்னு ஆடலும் பாடலும் தான் வந்து பக்தி லிட்ரேச்சர், இந்த பக்தி இயக்கம் வளர்றதுக்கு காரணமா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இட் ப்ரொவைடட் எ வெரி கிரிட்டிக்கல் அவுட்லுக் ஆன் கண்டெம்பரரி பிராமணிக்கல் ஆர்த்தடாக்ஸி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். பிளேட் எ குரூஷியல் ரோல் இன் தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் போயட்ரி இன் இந்தியா. இன்னைக்கு நவீன பாடல்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையா இருக்கிறது என்ன? பக்தி லிட்ரேச்சர் தான். இன்னைக்கு நவீன பாடல்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையா இருக்கிறது பக்தி லிட்ரேச்சர் தான். பக்தி லிட்ரேச்சர்ல இருந்து எடுத்த லவ்வும், பக்தி லிட்ரேச்சர்ல இருந்து எடுத்த அந்த தீம்ஸும் தான் இன்னைக்கு நவீன பாடல்கள், நவீன கவிதைகள் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்துச்சு. தே ஆர் ஆக்டிங் எஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம். தமிழ்ல தொன்மம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? தமிழ்ல தொன்மம்னு சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து நிறைய உத்திகள் எடுத்து, உதாரணங்களா எடுத்து, இதிகாச தொன்மம், புராண தொன்மம்னு பக்தி லிட்ரேச்சர்ல இருந்து we are writing even new songs. They are used as a platform. சரிங்களா? பக்தி லிட்ரேச்சர் வேர் ஸ்டில் அலைவ். இன்னைக்கும் வந்து சிவபுராணத்தையும், இன்னைக்கும் வந்து தேவாரத்தையும், இன்னைக்கு வந்து திருவாசகத்தையும், இன்னைக்கு வந்து திருப்பாவையும் திரும்பாவையும் தினமும் வாழ்க்கை முறையில ஒரு அங்கமாவே பயன்படுத்திட்டு வரோம். சரிங்களா? தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் பக்தி லிட்ரேச்சர். ஸோ பக்தி லிட்ரேச்சர் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு பக்தி லிட்ரேச்சர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா. ஐ மிஸ்டேக்கன்லி given here as North India. Bhakti literature of South India as well as Bhakti literature of North India. South Indian literature வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர், தெலுங்கு லிட்ரேச்சர், கன்னட லிட்ரேச்சர், பக்தி லிட்ரேச்சர்ல பார்ப்போம். மலையாளம் இஸ் தி லேட்டஸ்ட், மலையாள லிட்ரேச்சர் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் லிட்ரேச்சர். இந்த திராவிட மொழிகள்ல இருந்து, தமிழ்ல இருந்து சில காலத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து மலையாளம் லிட்ரேச்சர் தனியா பிரிஞ்சு. சரிங்களா? தமிழ்ல இருந்து முதலில் பிரிந்தது வந்து தெலுங்குன்னு சொல்லுவாங்க, கடைசியா பிரிந்தது வந்து மலையாளம் சொல்றாங்க. ஸோ அதனால லேட்டர் பீரியட்ஸ் எல்லாம் வந்து 11th century 12th centuryல தான் ஸோ மலையாளம் லிட்ரேச்சர் காட் டெவலப். சரிங்களா? இன்னைக்கு கூட மலையாளத்துக்கும் தமிழுக்கும் சொற்கள்ல பெரிய அளவு வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. மற்ற மொழிகள் இருக்கிறத விட வித்தியாசங்கள் கம்மியா தான் இருக்கும். சரிங்களா? தமிழ் லிட்ரேச்சர் அகைன் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு வைஷ்ணவேட் லிட்ரேச்சர், சைவேட் லிட்ரேச்சர். ஓகே, ஒன் வைஷ்ணவேட் லிட்ரேச்சர். வைஷ்ணவேட் லிட்ரேச்சர் யார் எழுதுனது? தே ஆர் ஆழ்வார். இறைவனில் ஆழ்ந்து கிடப்பவர்கள், அதனால ஆழ்வார்கள் சொல்றாங்க. இறைவனில், கடவுளில் ஆழ்ந்து கிடப்பதால அவங்கள ஆழ்வார்கள் சொல்றாங்க. இதுல 12 ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க. they spread the Vaishnavism through their devotional poetry. அவங்களுடைய பாடல்களுடைய தொகுப்பு என்னென்ன அழைக்கப்படுதுன்னா 4000 திவ்ய பிரபந்தம். 4000 திவ்ய பிரபந்தம். ஓகே, திருவாய்மொழி. in that திருவாய்மொழி is very important. It was written by Nammalvar, which is highly revered by the Vaishnavate. Okay, then
this Divya Prabandha, this writings of Alvars were also known as Tamil Vedam. Were also known as Tamil Vedam. Okay, out of this Alvars, Andal is the female Alvar, who is the adopted daughter of Periyalvar. Okay, adopted daughter of Periyalvar of Srivilliputtur. Our collection of poem is known as Tirupavai and Nachiyar Tirumozhi. Tirupavai and Nachiyar Tirumozhi, which enjoys great popularity even in the present times. Okay, even in the present times. For what? Because of its themes, as well as because of its simplicity. Okay, these were the songs written on not for personal purpose. Okay, அவங்களுக்கு தேவைகளுக்காக அந்த பாடல்கள்லாம் எழுதல. It is for the உலக நன்மைக்காக எழுதப்பட்ட பாடல்களாக தான் இருந்துச்சு. சரிங்களா? Even today is a rainy day. Nowadays it is raining much. Okay, ஆண்டாள் அதுக்கு ஒரு பாடல் எழுதுறாங்க. ஸோ திருப்பாவை, ஆண்டாள் திருப்பாவையில 30 பாடல்கள் இருக்கு. இதுல முதல் பாடல் வந்து மார்கழி நோன்புனா என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்ற அந்த மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள் அப்படின்ற பாடல். செகண்ட் பாட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்கழி நோன்பை நோக்கிறதுனால என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாமும் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீர் ஆடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருசெங்கல் ஊடு கயல் உகல தீங்கு ஒலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடல் நினைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்லும் நிறைந்தவர் உணவாய் அப்படின்பார். இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்ல வரேன்னா, what are the uses of doing this மார்கழி this விரதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைக் இதுல பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னும் போது உலகத்துக்கான நன்மைகள் தான் சொல்றாங்க. மழை பெய்யும், வளம் இருக்கும், நிறைய பால்கள் உலகத்துக்கு இது நல வளம் நிறைந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து உலகத்துக்கான நன்மை தான் சொல்றாங்க. அதுல ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா, தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்யுது. இப்ப மழையிலேயே 2 மழை இருக்கு. ஒண்ணு எல்லாருக்குமே பயனுள்ள மழை பெய்யுது, தீங்கின்றி மழை பெய்யுது. இன்னொன்னு மழை பெய்யறதுனால ஏற்படுற தீங்கு. இப்ப அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. தீங்கின்றி பெய்யற மழை இப்ப பெய்யல. சரிங்களா? சோ this is about திருப்பாவை and நாச்சியார் திருமொழி. நாச்சியார் திருமொழிங்கிறது வந்து it is the love between love of ஆண்டாள் on கிருஷ்ணா. ஓகே, கண்ணன் மேல அவர் கொண்ட காதலை சொல்றது வந்து நாச்சியார் திருமொழி. கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ. ஸோ அந்த பாடல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கற்பூரம் நாருமோ கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருவோ திருப்பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்பு சித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும் கேட்கிறேன் சொல்லாயே ஆழிச்செங்கே அப்படின்னு வந்து அதை கேட்கும். இட் இஸ் அபவுட் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஆண்டாள். இட் இஸ் ட்ரீம் ஆஃப் ஆண்டாள். இவன் நம்ம இந்த ரீசெண்டா அந்த நீயா நானா ப்ரோக்ராம்ல கூட ஒரு பொண்ணு வந்து ஹெலிகாப்டர்ல வந்து எனக்கு மாப்பிள்ள வரணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டதுக்கு நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு கலாச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இப்ப அந்த ஆண்டாளுடைய இது சொன்னீங்கன்னா அதை விட மிகப்பெரிய ஆசையா இருக்கு. ஆண்டாளுடைய ஆசை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாரணமாயிரம் சூழ வளம் தந்து மைத்ரு நம்பி மதுசூதனன் தன்னை கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன். அவ என்ன கனா காண்றா அப்படின்னா, 1000 யானைகள் வந்து சூழ வளம் வரணும். 1000 யானைகள் சூழ வளம் வரணும். அதோட ஒரு ஹெலிகாப்டர் வர்றது ரொம்ப ஈஸி தானே. ஸோ அப்படி தீஸ் ஆர் தி ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆண்டாள். சரிங்களா? ஸோ வைஷ்ணவேட் சாங்ஸ் ஆன் தி தீம்ஸ் ஆஃப் லவ். Even some eroticism also there in நாச்சியார் திருமொழி. ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. தென் அபவுட் நாயனார்ஸ். நாயன்மார்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, நாயனார்ஸ். ஸோ தே ஆர் தி டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு, லார்ட் சிவா. They are 63 in numbers. So their collective devotional poetry is known as Tirumurai. Tirumurai, they are 12 in numbers, 12 volumes. Tirumurais are 12. They are also known as Tamil Veda. It consists of 12 volumes with songs and hymns written in the praise of Lord Shiva. Of this, the first 7 volumes is known as Devaram. Te means Kadavul. Aram means like you are wearing in your neck, right? This Devaram means இறைவனுக்கு செய்யப்பட்ட ஆபரணம். ஓகே, திருநாவுக்கரசர், அலைஸ் அப்பர், திருஞான சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர், they are very important Saiva poets, saints. They are known as Nalvar. Out of this, Manika Vasagar is not a
Nayanmar. Okay, Karaikal Ammayar is the Umang amongst them. Okay, this is about Nayanmars. So they are very powerful. Then what we should understand, they are very powerful than kings during that time. Kings during that time. Even that Tirunavakarasar, he wrote a song. He lived during the period of Magendravarma Pallavan. அங்க அவர் எழுதுறாரு, என்ன எழுதுறாரு, நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம். ஓகே, நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம். நான் யாருக்கும் குடிமகன் இல்ல, நான் எவனுக்கு கூட பயப்பட மாட்டேன்னு எழுதுறாரு. So how he is writing a poem like that? Because they are very famous and popular among people. அவங்களை எதுவும் பண்ண முடியாது. Okay, so along with literature, art forms also developed. Dance forms, songs. இந்த பாடல்களை எப்படி பாடுறோம், சிவபுராணத்தை எப்படி பாடுறோம், தேவாரத்தை எப்படி பாடுறோம், with the aid of music. With the aid of music, தமிழ் பண்ணுன்னு சொல்றோம், தேவார பண்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? So along with literature, art forms also developed. Okay, I'm relating all these things with culture only, not going beyond. Okay, so பக்தி லிட்ரேச்சர் பார்த்தோம். பக்தி லிட்ரேச்சர்ல சவுத் இந்தியன் பக்தி லிட்ரேச்சர்ல சைவிசம் அண்ட் வைஷ்ணவிசம்ல தமிழ்ல நாயன்மார்ஸ் அண்ட் ஆழ்வார்ஸ் பத்தி பார்த்திருக்கோம். ஓகே, தென் தெலுங்கு லிட்ரேச்சர். Telugu literature, Mahabharata was translated into Telugu by Nannaya in 11th century AD. So that is the beginning of literary work in Telugu. Okay, Telugu Kirtans written on Lord Vishnu by Annamacharya becomes very popular in Andhra. Annamacharya is known for writing Kirtans on Lord Vishnu. And Vallabhacharya, who enriched Telugu literature by his works like Bhagavata Tilaka and Subodhami. So this about this Telugu literature in detail, we will see the literature developed during Vijayanagara Empire. Okay, Telugu literature, Karnataka literature were developed during Vijayanagara Empire. That we will see at the end of this PPT. Kannada literature also developed during this era. They are majorly they are Bhakti literature only. The Kannada trio known as Pampa, Ponna, Ranna. Okay, trio in Kannada literature, Pampa, Ponna, Ranna, they are very important personalities in Kannada literature. So they contributed to the development of Kannada literature as well as Kannada language. In 12th century AD, Veera Saivism, that religious sect, is very most prominent in Kannada. Even when the Lingayats movement that gained popularity in Kannada, the major personality is Basaveswara. He advocated simple use of Kannada as the medium for instruction. Okay, simple use of Kannada. That they are known as Vachanas, Vasanangal. They are known as Vasanas. He is contemporary of Basaveswara. Allama Prabhu and Akkamma Devi invented a new type of prose composition called as Vasana. Vasana Kavidigal solriya Vachanas. So why they choose these simple poems unlike complex poems during Brahminical times? The Veera Saivism is the religion of people, religion of middle class and lower class people. So மக்களினுடைய மதமா இருந்துச்சு வீர சைவிசம். ஸோ மக்களுடைய மதமா இருக்கும்போது மக்களுக்கு புரியுற மொழியில எழுதணும். ஒய் புத்தா சூஸ்டு பாலி, ஒய் ஜெயின் லிட்ரேச்சர் வேற பிராகிருத் அப்படின்னா, ஸோ தே ஆர் பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ் இல்லையா? பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ்ல சாதாரணமா எளிய மக்களுக்கும் போய் அடையணுன்றதுக்காக they choose this vachanas. Okay, this vachanas noted for the directness, simplicity and poetry beauty, and they played an important role in the enrichment of Kannada literature. So these about this vachanas, they asked a question in prelims also. Okay, this is about Kannada literature. And Bhakti literature of North India, Bhakti literature of South India pathom, Bhakti literature of North India were written by Tulsidas, Kabirdas, Mirabai, Surdas, Jayadeva, Chaitanya, Shankaradeva, Narasimha Mehta, Jnanadeva and Sikhs. Okay, இப்படி நான் பார்க்கிறேன். அங்க பார்க்கும்போது சவுத் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் பார்க்கும்போது நான் ஆஸ் அ ஹோல் பார்த்துட்டேன், தனித்தனியா சொல்லல. நார்த் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் பார்க்கும்போது ஏன் தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தர் பேரை மென்ஷன் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா, சவுத் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் வேர் written on the same theme by a group of poets. Like இப்போ இவங்க பாத்தீங்கன்னா
4000 திவ்ய பிரபந்தம் தொகுத்திருக்காங்க. ஆழ்வார் தே ஆர் பிலாங்ஸ் டு ஒன் செக்ட். அவங்களோட தீம்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. சரிங்களா? ஆனா இங்க துளசிதாஸ் பாத்தீங்கன்னா, துளசிதாஸ் வந்து ஹிந்தியில எழுதியிருப்பாரு. ஓகே. ஜெயதேவா வந்து பெங்கால்ல எழுதியிருப்பாரு. சைத்தன்யா வந்து பெங்கால்ல எழுதியிருப்பாரு. சங்கரதேவா வந்து அசாமீஸ்ல எழுதியிருப்பாரு. நரசிம்ம மேத்தா வந்து குஜராத்தில் எழுதியிருக்காரு. ஓகே. சீக்ஸ் ரிட்டன் இன் பஞ்சாபி இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது தனித்தனியா இண்டிவிஜுவல்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம பார்க்கணும். இண்டிவிஜுவல்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷனா கேட்பாங்க. இல்ல மொத்தமா கேட்கும்போது நீங்க கலெக்டிவா எழுதிக்கங்க. ஸோ அதுக்கு யூஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனித்தனியா கொடுத்துருக்கேன். இன்னொன்னு என்னன்னா, ஸோ அந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் அந்த விஷயம்லாம் கூட விச் இஸ் நோன் டு அஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு அன்னோன் டு பீப்புள், அன்னோன் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால வந்து இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவா இண்டிவிஜுவலோட கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு I made this like this. Okay. துளசிதாசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். துளசிதாஸ் அவருடைய ஃபேமஸ் புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ராமச்சரித மனாஸ். ராமச்சரித மனாஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஒர்க் ஆஃப் துளசிதாஸ். ஹனுமன் சலிசா. ஹனுமன் சலிசா. These were 40 songs written on Hanuman, Lord Hanuman, are some of the most popular works of Tulsidas. Okay, he wrote in Awadhi language, Awadhi dialect, Awadhi Vattara Valakku of Hindi. Okay, Awadhi dialect. Tulsidas made the epic of Ramayana and the devotional literature more accessible to the common man. So Ramacharita is the is on the themes of epic Ramayana. Ramayanatha ஒரு மக்களுடைய மொழியில் எழுதினா ராமச்சரித மனாஸ். Okay, this is also represented a break from the composition of devotional literature in Sanskrit. பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல தான் இருக்குங்கிறத உடைச்சு மக்களுடைய மொழியிலும் இருக்குன்னு எழுதுறது துளசிதாஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான தீம் தான் கேட்பாங்க. பக்தி லிட்ரேச்சர் வேற இன் பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ் ஒய். ஓகே, ஸோ நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நாம we are trying. Okay, many of the verses and phrases used in the works of Tulsidas have now become a part of common parlance in the speaking area. அவருடைய வசனங்களையும் அவருடைய ஊமைகளையும் அவருடைய பொருட்களையும் தான் இன்னைக்கு வந்து எப்படி நம்ம வடிவேல் காமெடியை வந்து டே டு டேல பயன்படுத்துறோமோ அந்த மாதிரி வந்து ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஏரியால துளசிதாசுடைய பாடல்கள் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு. ஓகே, he was in he lived during Mughal era. ஓகே, அதை பின்னாடி பார்ப்போம். தென் கபீர் பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புள் ஆர் செலிப்ரேட்டிங் லைக் வந்து இஸ் அ முஸ்லீம் சொல்றான், ஹிந்து சொல்றான், சீக் சொல்றான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி. இஸ் அ வீவர் who wrote in vernacular language, who did not adhere to any strict rules of grammar. ஓகே, கிராமரோ இல்லை வந்து மொழி நடைகளோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியம் இல்லை, அந்த விஷயங்கள் தான் வந்து முக்கியம். ஓகே, அவ்யூ இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவ்யூ இஸ் மேக்கிங் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமா இருந்தது, மொழி முக்கியம் இல்லை. இஸ் ஒர்க்ஸ் வேர் மெயின்லி 2-line கம்போசிஷன், 2 வார்த்தையில தான் இருக்கும், which is known as dohi. This is also this fact is also asked in UPSC prelims. Dohe. Okay, do not to dohe. They were full of everyday metaphors, necessary ஊமைகள் and similes. Okay, through which he propagated his philosophy. The Guru Granth Sahib, Adi Granth Sahib, the holy book of the Sikhs includes many of his verses. So this fact is also asked in prelims. Okay, the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs, includes many of the verses of Kabir, Saint Kabir. Okay, then Mirabai வந்து நார்த் இந்தியன் ஆண்டாள் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். Mirabai songs on the praise of Lord Krishna, which are the popular பஜனைகளா நார்த் இந்தியால இருக்கு. Her works includes over 1300 songs which symbolizes passion, eroticism and a complete surrender to her master Lord Krishna. Okay, this is about Mirabai. Mirabai உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, கிருஷ்ணர்ங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தொன்மம். கிருஷ்ணரை ஒட்டி தான் பல கதைகள் இருக்கு, கிருஷ்ணரை ஒட்டி பல பாடல்கள் இருக்கு, கிருஷ்ணரை ஒட்டி நிறைய டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணரை ஒட்டி நிறைய ரிலீஜியஸ் இருக்கு. மகாபாரதத்தை டிஃபைன் பண்ணும்போது ஜெயமோகன் இல்லையா, தொடர்ந்து வந்து ஜெயமோகன் மகாபாரதத்தை எழுதிட்டு வர்றார் இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மகாபாரதத்தை இந்திய பண்பாட்டின் மொத்த மொழி வடிவம் மகாபாரதம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாரு.
இந்திய பண்பாட்டின் மொத்த மொழி வடிவம் அப்படின்னா மகாபாரதம். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராரு? கல்ச்சர்னா என்ன? முதல்ல கல்ச்சர் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் நாலேஜ், பிலீஃப், ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் which are acquired by a society, which are acquired by a member as a member, as person as a member of the society. கல்ச்சர்ன்றது ஒரு தனிப்பட்ட பொருள் இல்ல. சட்டம், ஒழுங்கு, நீதி, அந்த இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணதுதான் கல்ச்சர்னு சொல்றோம். ஒரு நபர் வந்து ஒரு சமூகத்துல ஒரு உறுப்பினரா இருந்தா அதை எடுத்துட்டு வாருன்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த பண்பாடு இது எல்லாமே வந்து மொழி வடிவத்துல, எழுத்து வடிவத்துல இருக்கு அப்படின்னா அது மகாபாரதம். மகாபாரதத்துல பாடல் இருக்கு, தத்துவங்கள் இருக்கு, சட்டங்கள் இருக்கு, வாழ்க்கை முறைகள் இருக்கு. ஓகே, அதுல இருக்கிற மிகப்பெரிய தொன்மம், மகாபாரதத்துல இருக்கிற தொன்மம் வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா. லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் ஹீரோ ஆஃப் மகாபாரதம். ஓகே, இந்த தொன்மத்தை வச்சு நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. மீராபாய் எழுதியிருக்காங்க, ஆண்டாள் எழுதியிருக்காங்க, ஈவன் வந்து பாரதியார் கூட எழுதியிருக்காரு கண்ணன் பாட்டு. கண்ணன் ரொம்ப நெருக்கமான தளத்துல பாரதியார் வந்து எழுதுறாரு. கண்ணனை வந்து கண்ணன் என் காதலின்னு எழுதுறாரு, கண்ணன் என் காதலன் எழுதுறாரு, கண்ணம்மா என் காதலின்னு எழுதுறாரு, கண்ணன் என் தோழன் எழுதுறாரு, கண்ணன் என் ஆண்டான்னு எழுதுறாரு, கண்ணன் என் அடிமையை எழுதுறாரு. ஓகே, கண்ணம்மா என் குழந்தைன்னு எழுதுறாரு. ஓகே, கண்ணம்மா என் குலதெய்வம் எழுதுறாரு. ஓகே, கண்ணன் என் அரசன் எழுதுறாரு, கண்ணன் என் தாயின்னு எழுதுறாரு, கண்ணன் என் தந்தைன்னு எழுதுறாரு. இது இந்த தொன்மத்தை, கண்ணன்ற தொன்மத்தை பல பேர் பயன்படுத்தினாங்க. நம்ம லிட்ரேச்சர்னு பார்க்கும்போது கண்ணன் ரொம்ப முக்கியம். கண்ணன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொன்மமா இருந்திருக்காரு. ராமரை விட கண்ணன் வந்து மிகப்பெரிய தொன்மமா இந்தியால வந்து இருக்காரு அப்படின்றதுதான் இதுல இருந்து இந்த லிட்ரேச்சர் வந்து பாக்குறோம். அடுத்து சூர்தாஸ். சூர்தாஸ் இஸ் a blind poet. He composed songs in the praise of Lord Krishna. Okay, nearly 1 lakh songs அது எழுதியிருக்காருன்னு சொல்றாங்க. ஆனா 8,000 songs have survived. He wrote in Braj Bhasha. Braj Bhasha, a dialect of Hindi. So சூர்தாஸ், கபீர்தாஸ், துளசிதாஸ், மீராபாய் பார்த்திருக்கோம். ஜெயதேவா, கீத கோவிந்தா அவரோட புக் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக்கு. கீத கோவிந்தா ஒரு படம் கூட இருக்கு இல்லையா? கீத கோவிந்தா இஸ் அ டிவோஷனல் ஒர்க் ஆஃப் ஜெயதேவா ஆன் லார்ட் கிருஷ்ணா. Okay, mostly Sanskrit lyrical work of the Bhakti period. Most Sanskrit lyrical work of Bhakti period. Its theme is the love between Lord Krishna and Radha. Lord Krishna and Radha இருக்கிற love affairs பத்தி சொல்லியிருக்கிற புக் வந்து கீத கோவிந்தம். It laid the foundation for the growth of Bengali literature. பின்னாடி வந்த சைத்தன்யா அவங்க எல்லாம் பெங்காலி லிட்டரேச்சர் எழுதுறதுக்கு இந்த ஜெயதேவாவுடைய கீத கோவிந்தா அடிப்படையா இருந்துச்சு. His works represent a mix of passion, devotion and lyricism. Okay, சைத்தன்யாவை பத்தி மெயின்ஸ்ல நமக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. சைத்தன்யா and சந்திதாசா were among the most famous Vaishnava poets of Bengal. They produced Vaishnava literature, mainly poetry, which represent a mix of eroticism and spiritual fervor. Then Shankaradeva is very important personality in Vaishnavism. Is an important personality in Assam. Okay, Assamல வந்து சத்ரா ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். சத்ரீஸ் அதெல்லாம் வந்து உருவாக்குனது சங்கரதேவா தான். ஸோ சங்கரதேவா மகாவதேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் அஸ்ஸாமிஸ் லிட்ரேச்சர். ஸோ நம்ம இப்போ தனியாக அவங்க பர்சனாலிட்டி மட்டும் பார்க்காம ஹிந்தி லிட்ரேச்சர் போது நீங்க வந்து துளசிதாஸ், கபீர்தாஸ் எழுதணும். ரீஜனல் டைலக்ட்ல யார் எழுதுனாங்கன்னு எடுத்து எழுதணும். அஸ்ஸாமிஸ் லிட்ரேச்சர்னா இவங்களை எழுதணும். லைக் பெங்காலி லிட்ரேச்சர்னா நீங்க வந்து ஜெயதேவாவுடைய புக் எழுதலாம், சைத்தன்யாவை எழுதலாம். ஸோ இப்படி கூட கொஸ்டினா வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ சங்கரதேவா wrote Kirtans or Ghoshas is an anthology of devotional songs which were written by them, but mostly includes the work of Shankaradeva. Okay, Bhattadeva had translated the Bhagavad Gita into Assamese. He is another person which led to the enrichment of Assami prose. So Shankaradeva அப்படின்னா என்னன்னா அவர் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கூட உருவாக்குறாரு. அந்த அசாமில இருக்கிற சத்ரா டான்ஸ் ஃபார்ம். ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் கூட பின்னாடி நம்ம வந்து டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் அபவுட் கிளாசிக்கல் அண்ட் ட்ரைபல் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. So adala in detail we will see about Shankaradeva. Then Narasimha Mehta wrote in Gujarati language. Balana and Akko, Shankaradeva along with Narasimha Mehta contributed for the growth of Gujarati literature. They influenced by Vaishnavite Bhakti themes. Narasimha Mehta is considered as the father of Gujarati poetry. This fact was asked in your UPSC prelims. So who is the father of Gujarati poetry? Okay, Jnanadeva, who wrote in Marathi. ஞானதேவாவோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா
ஞானேஸ்வரி அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை, அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பவர்த்த தீபிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அமிர்தா அனுபவா is regarded as a sacred books of Jnanadeva. The works of Namdev and Tukaram, they also wrote in Maratha, who defied the Sanskrit elite to wrote devotional literature in Marathi. Okay, so Jnanadeva, Namdeva, Tukaram, okay va, they wrote in Marathi. Then ஞாபகம் வச்சுங்க. Sikh literature பாத்தீங்கன்னா works of Guru Nanak, who belong to the Nirguna school. நிர்குணா சர்குணா ஸ்கூல்னு ரெண்டா பிரிப்பாங்க. சர்குணா ஸ்கூல்ஸ் பக்திய, சர்குணா ஸ்கூல்னா கடவுளுக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கு, உருவ வழிபாடு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றது சர்குணா ஸ்கூல். காட் இஸ் a formless அப்படின்னு சொல்றது நிர்குணா ஸ்கூல். நிர்குணா ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபி இஸ் held in high regard by the Sikhs. சரிங்களா? அவரோட போயட்ரிய கம்பைல் பண்றது குரு அர்ஜுன், compiled in Adi Granth. It is considered as the holy book of Sikhs. Okay, apart from that, Shukmani, composed by Guru Arjun, is considered one of the longest and the greatest mystic poet in the medieval times. Okay, this is about Sikh literature. Then very important literature, I am expecting a question from this area, Rajatarangini. Okay, now I am leaving this Bhakti literature and I am shifting to other literary traditions of medieval period. Out of this, Rajatarangini is very important, and they didn't ask question from Rajatarangini. It is there in the syllabus of medieval India in your mains history part. Okay, history optional subject la the Rajatarangini மட்டுமே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. But in culture also they can ask questions from Rajatarangini. I am expecting அது அவங்க கேட்கல, பட் வந்து கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ராஜதரங்கனி was written by Kalhana. அப்படி கேட்கிற அளவுக்கு என்ன இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is the first authentic historiographical work written in India. இந்தியன்ஸ்க்கு ஹிஸ்டாரிக் சென்ஸே இல்ல. அவங்களுடைய காலம்னா பாத்தீங்கன்னா எரால சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கலிகாலம், தேரா, துவாரா, கலியுகா அப்படின்னு யுகா கான்செப்ட்ல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, துவாபர யுகா, கலியுகா, இந்த யுகங்கள் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இந்த யுகங்களோட பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்ல பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நாள் பாதி இருக்கு. இப்படி வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸே இல்லாம மித்த நம்பிட்டு இருப்போம்னா இந்தியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்தியாவை பத்தி ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்கு. ஓகேவா? ஈவன் நம்ம சங்கம் லிட்டரேச்சர் பார்க்கும்போது கூட சங்கம்ல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம். சோஷியோ எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் வந்து இருக்காது அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் நாலேஜ் இந்தியா கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லும் போது இல்ல எங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு அதை டிஃபைன் பண்ண ஒரு புக் அப்படின்னா ராஜதரங்கனி. Rajatarangini is also known as the River of Kings, is a historical chronicle of the early Kashmir rulers. It was written in Sanskrit. From mukkiyamaana point, it was written in Sanskrit by the Kashmiri historian Kalhana in 12th century. It is the first authentic historiographical work written in India. They were reference to Ashoka building the city of Srinagar. So who built the city called Srinagar? Ashoka. So Kalhana refers about this also. Kanishka addressing the 4th Buddhist Council in Kashmir, he is giving note on that also. He is saying about Karkota dynasty which ruled Kashmir almost for 4 centuries. Okay, அதை பத்தி டீடைலா வந்து ஒரு பேசியிருக்காரு. It covers the entire span of history in Kashmir region from the earliest time to the medieval 12th century. Okay, his book consists of 7,826 verses, which were divided into 8 tarangas, 8 waves of kingdoms, which is in his appearance of the scene. Ancient Indian historiography took a new turn வந்து சொல்றாங்க. ஏன் இது ஹிஸ்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, he is giving evidences, he is showing sources, he is giving inscriptions as the evidences, he is giving notes as the historical notes as the evidences. So அந்த எவிடன்ஸோட வச்சு பேசுறதுனால தான் ராஜதரங்கனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னா, how literature developed during Sultanate era, how literature developed during Vijayanagara Empire, how literature developed during the Mughal Empire அப்படின்னு வந்து பார்க்க போறோம். இந்த மூணு மட்டும் தான். தென் ஃபாரினர்ஸ் அக்கௌண்ட் as a whole. சரிங்களா? ஸோ லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் டியூரிங் டெல்லி சுல்தானேட். டெல்லி சுல்தானேட் எப்போ வந்தது? 1206 to 1496, கிட்டத்தட்ட 1526 வரைக்குமே கூட
டெல்லி சுல்தானோட பீரியட்னு சொல்லலாம். அவங்களோட பீரியட்ல பெர்ஷியன் இஸ் தி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் them. Though they are belongs to majority of them far from Turkey, their official language is Persia. Okay, they wrote in the majority of the works are court literature works. Court literature அவங்களோட ஒர்க் வந்து கோர்ட் லிட்ரேச்சரா தான் இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா அமீர் குஷ்ரு. அமீர் குஷ்ரு is a composer. He wrote many songs and he wrote books also. காலிக்-இ-பாரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அவருடைய புக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ a dictionary of the words which deals with Hindi and Persian words. உக்லக் நாமா, வஸ்டுல் ஹயத், நுப்ஷிப்பீர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான புக்கு. ஆஷிக் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம். திஸ் இஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் அமீர் குஷ்ரு. அண்ட் அதர் கோர்ட் போயட் இஸ் ஜைனுல் ஆப்தீன் பரணி. ஓகே, அவரோட புக் பாத்தீங்கன்னா தாரிக்-இ-ஃபிரோஷி, which is about the history of this dynasties. Fatwa-i-Jagandari, which is he is the critic of Muhammad bin Tughlaq. Barani is the critic of Muhammad bin Tughlaq. It is very important fact for your prelims. So in the area la வந்து prelims கூட யூஸ் ஆகும். Minhaj Siraj. Okay, Taqbat-i-Nasari in the general history of Muslim dynasties, that means Sultanate dynasties till 1260. Okay, that means slave dynasty. Okay, Abu Bakr Shahnama is the first geographical treatise deals with the conquest of Sindh. Okay, எப்படி வந்து சிந்த் கான்குவெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றது ஷானாமா, written by Abu Bakr. Tutinama, book of Farat by Zia Naqshbandi, was the first Persian translation of Sanskrit stories. இது ரொம்ப முக்கியம். Tutinama. During this period there were many works that were translated into Persia. A new language, Urdu, emerged during 14th century, which became a lingua franca in North. Lingua franca என்னன்னா connecting language. இப்போ என்ன lingua franca இந்தியால? English is the lingua franca for India. Throughout India, we are getting connected only through English. இல்லையா? Then lingua franca in North India பாத்தீங்கன்னா it may be Hindi. நிறைய ரீஜனல் டைலக்ட்ஸ் ஆர் தேர். அவதி இருக்கு, பிரஜ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, ராஜஸ்தானி இருக்கு. பட் லிங்கோ ஃப்ராங்கா ஃபார் தம் எக்ஸப்ட் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் லிங்கோ ஃப்ராங்கா இஸ் ஹிந்தி. சரிங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல லிங்கோ ஃப்ராங்கா கனெக்டிங் லாங்குவேஜா இருந்தது வந்து உருது. ஓகே, தி growth ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் பீரியட். பெங்காலி, குஜராத்தி, மராத்தி, தெலுங்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம், யார் யாரெல்லாம் போயட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி. சரிங்களா? growth ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் போயட்ஸ்லாம் என்னென்ன, நரசிம்ம மேத்தா அப்படின்னா குஜராத்தி, சைத்தன்யானா பெங்காலி, ஓகே, துக்காராம் அப்படின்னா வந்து மராத்தி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்து எழுதணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் டெல்லி சுல்தானேட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் டெவலப்ட் டியூரிங் விஜயநகர எம்பையர். இதையும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ விஜயநகர எம்பையர், விஜயநகரம் எங்க வருது? ஹம்பில. என்ன ஏரியால? இட் இஸ் த ஏரியா நோன் அஸ் ராயலசீமா. இதுல வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வேர் தெலுங்கு, கன்னடா ஸ்பீக்கிங் பீப்புள், and they invaded, they expanded their territory to Andhra also. Andhra Pidamaganno Krishnadevarayaku ஒரு பேர் இருக்கு. So Telugu speaking region. Then they came to Tamil Nadu also. It was written in this Madura Vijayam of Ganga Devi. So அதனால அவங்களோட பீரியட்ல தெலுங்கு, தமிழ் and Kannada literature were developed. So majorly they are Hindu kings. So Sanskrit also was the important language during that time. Okay, they wrote in the themes of Veera Saivism. Kannada is famous. Then Karnataka is famous. Then Vaishnava traditions. Okay, majority of the rulers are Vaishnavites. Saivites rulers are there. Majority of the rulers are Vaishnavites, and Jain themes also. In the early Vijayanagara era, Jain literature also developed. Okay, Vidyaranya தான் யாரு? ஹரிஹரா புக்காவை வந்து அவங்களுக்கு வந்து இஸ் எ பொலிட்டிக்கல் மென்டார் ஆஃப் ஹரிஹரா புக்கா, ஹூ ஃபவுண்டட் விஜயநகர எம்பையர். இல்லையா? சங்கம ரூலர்ஸ், சங்கம, சாலுவ, துளுவ, அரவீடு. சங்கமம் டைனஸ்டி, சாலுவ டைனஸ்டி, துளுவ டைனஸ்டி, அரவீடு டைனஸ்டி. தீஸ் ஆர் தி 4 மேஜர் டைனஸ்டிஸ் ஆஃப் விஜயநகர எம்பையர். இவர் கிருஷ்ணதேவராயா பிலாங்ஸ் டு அரவீடு டைனஸ்டி. Okay, what is the
Tulu is also a language in a Dravidian family. சரிங்களா? So Vidyaranya, who composed Shankara Vijaya and Sarvadarshana Shankara என்ற புத்தகத்தை அவர் எழுதிக்கிறாரு. His brother of Vidyaranya, Sayanacharya. Vidyaranya's brother வந்து Sayanacharya he wrote a book on Ayurveda, Sudhanidhi, and Ganga Devi. We have to mention about Ganga Devi, who wrote on the themes of invasion of Madurai by the Vijayanagara rulers. Okay, that book is known as Madura Vijayam. Madurai ki Vijayam, Madura Vijayam. Okay. So கிருஷ்ணதேவராயோட நிறைய புக் இருக்கு. ஜாம்பவதி கல்யாணா, மல்லதாச சரித்திரம், அபுக்த மால்யதா, ராஜமஞ்சரி, இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணதேவராயோட புக்கு. அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். கிருஷ்ணதேவராயா wrote ஜாம்பவதி கல்யாணா, அமுக்த மால்யதா, மதலாச சரித்திரம், ரசமஞ்சரி. மதலாச சரித்திரம் அண்ட் ரசமஞ்சரிஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் லல்லபீஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாடல்கள் தான். ஜாம்பவதி கல்யாணா அண்ட் அமுக்த மால்யதா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜாம்பவதி கல்யாணா ரிட்டன் இன் சான்ஸ்கிரிட், அமுக்த மால்யதா ரிட்டன் இன் தெலுங்கு. சரிங்களா? ஜாம்பவத கல்யாணா இஸ் அ டிராமா based on the Jambavati, one of the 8 principal queen of Lord Krishna. Jambavati is the daughter of Jambavan. Jambavan is the bear king, Karadi Arasan, bear king who assisted Lord Rama in the battle against Ravana. So அவருடைய பெண்ணை வந்து கிருஷ்ணா கல்யாணம் பண்ண அந்த தீமை வச்சு எழுதியிருப்பாங்க, ஜாம்பவதி கல்யாணம். தென் அமுக்த மால்யதா. So though it is written by கிருஷ்ணதேவராயா, இதுல நிறைய வந்து பொலிட்டிக்கல் ட்ரீட்டிஸ் எல்லாமும் இருக்கு. அமுக்த மால்யதா டிரான்ஸ்லேட் இன்டு ஒன் ஹூ ஆஃபர்ட் தி கார்லாண்ட் ஆஃப்டர் வியரிங் இட் themselves. சூடி கொடுத்த சுடகுரின்னு சொல்றாங்க ஆண்டாள். அந்த ஆண்டாள் கண்ணனுக்கு உள்ள தீமை பத்தி எழுதியிருக்குது அமுக்த மால்யதா. அதுல நிறைய ஆனா பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? திஸ் இஸ் அபவுட் கிருஷ்ணதேவராயா புக். கிருஷ்ணதேவராயோட புக் மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணதேவராயா ஹேஸ் அஷ்டதிக்கஜாஸ் இன் தயர் in his court. அஷ்டதிக்கஜன்னா கஜானா யானை. 8 திசையில் இருக்கிற 8 யானைகள் எவ்வளவு முக்கியமா உலகத்தை காக்கிறதுக்கு அவ்வளவு முக்கியம் இந்த பீப்புள் in these poets அப்படின்னு சொல்லி கிரேட் போயட்ஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் வந்து வச்சிருந்தாரு கிருஷ்ணதேவராயா. ஸோ அதுல நமக்கு எல்லாம் ஃபேமஸா தெரிஞ்சது பாத்தீங்கன்னா தெனாலிராமன் தான். தெனாலிராமன் வந்து நமக்கு நிறைய தெரியும். பாண்டுரங்க மகாத்மியம் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, பாண்டுரங்க மகாத்மியம். தென் அல்லாசானி பெத்தன்னா அவருடைய மனு சரித்திரா, செகண்ட் மனு சரித்திரா. பாரிஜாத பகாரணம் எழுதினது வந்து நந்தி திம்மண்ணா மூக்கு திம்மண்ணான்னு ஒரு பேரும் இருக்கு. ஒரு மூக்கு ரொம்ப பெருசு. பாரிஜாத பிரகாரம் அப்படின்னா பாரிஜாத மலர்கள் வந்து இது கண்ணனுடைய தோட்டத்துல இருக்கும். அது இந்திரனுடைய தோட்டத்துல வந்து கண்ணன் வந்து எடுத்து வந்தாரெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அதை பத்தி எழுதியிருக்கிறது பாரிஜாத மகாத்மதி. ஓகே. காலபூர்ணோதயம், கலாபூர்ணோதயம், ஆர்ட் இன் தி ஃபுல் பூம் அப்படின்னு எழுதி வந்து பிங்காலி சூரண்ணா. ஸோ இதை தவிர இன்னும் 4 பேர் வந்து இருந்தாங்க. ஸோ அதை பத்தி டீட்டெயிலா வந்து படிச்சுக்கங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அஷ்டதிக்கஜலு இன் கிருஷ்ணதேவராயாஸ் கோர்ட். ஓகே. தென் லிட்ரேச்சர் டியூரிங் முகல் பீரியட். It is very important. Very important in the sense not only for your exams, important in the construction of history during Mughal Empire. சரியா? முகல் எம்பையருக்கு முன்னாடி இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால கரோபரேட் பண்ணி படிக்க முடியும் தெரியல. ஆனா முகல் எம்பையர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து they wrote themselves. ஓகே. அந்த சோசியோ எக்கனாமிக் சினாரியோஸ் எல்லாம் அப்படியே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ முகல் பீரியட்ல இருக்கிற புக்ஸை வந்து மேஜரா நிறைய இருக்கிறது. ஆனா வந்து majority of the book is about biography. It may be autobiography and translation works. Okay va? So Mughals also majorly wrote in Persian only. Okay, their court language is also Persian. Okay, literature of this period, Mughal period, is used as a source to reconstruct history. Okay, greatest contribution of Mughal period is in the 14th century. Though 14th century, from 14th century, Urdu as a language developed, but in their period, in Mughals period, Urdu developed as a common language of communication for the people speaking different dialects. So it became lingua franca during Mughal times. Okay. Persian literature. Persian language became
widespread in the Mughal Empire in the times of Akbar's region. ஏன்னா பாபர் wrote his பாபர் நாமா in Turkey, அவரோட மதர் டாங்ல எழுதினாரு. ஓகே, அக்பர் பீரியட்ல இருந்து பெர்ஷியன் become Persia widespread. Persia become an important language. Many historical works were written during this period. Historical works were written during this period. The translation of Mahabharata into Persian language was done. Udbi, Naziri were the two scholars who wrote songs in Persia. They are Persian poets. Dara Shikoh யாரு? சன் ஆஃப் ஷாஜகான் இல்லையா? தாரா ஷிகோக்கும் அவுரங்கசீப்க்கும் வர பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் ஜெயிக்கிறார், அதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டரி. Dara Shikoh translated Bhagavad Gita and Upanishads into Persian. He translated Bhagavad Gita and Upanishads into Persian. During their period, their regional languages also developed. Many devotional works, including Ramayana and Mahabharata, were translated into regional languages also. It was translated into Persian also. Okay, Mughal literature la பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன் டீடைல் நான் வந்து டேபிள்ல காலமா போட்டிருக்கேன். we can see here. Okay, history through literature. That means what I am coming to say is in the era of Mughals, these literary works used as the source of history. First and important of this is Tasat-e-Babari. That means Babar Nama, written by Babar. Okay, Babar Nama. It is written in Turkey. It says a lot about flora and fauna. This Tasat-e-Babari was translated into Persia with the name of Babar Nama by Abdul Rahim Khan. Then Humayun Nama. Humayun is the Humayun அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மீன் வந்து luckiest person பேரு. பட் he was the unluckiest person. சுத்திட்டே இருப்பாரு, நிறைய பிரச்சனையில மாட்டிட்டே இருப்பாரு. His biography was written by his sister Gulpadan Begum. She is daughter of Babar. Akbar Nama was written by Abul Fasal. Akbar Nama la ரெண்டு பார்ட். Akbar Nama, history of Akbar. Ain-e-Akbari is the administration book. This is very important book, Ain-e-Akbari. Then Tusuk-e-Jahangiri, it is an autobiography written by Jahangir. Okay, Iqbalak Nama I-Jahangiri, it is written by, it is a biography of Jahangir written by Mutamid Khan. Pacha Nama, ஏற்கனவே mentioned பண்ண, Pacha Nama is the ஷாஜகான்ஸ் biography. இதுல இனியாத் கானும் அப்துல் ஹமீத் லாகோரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை எழுதியிருக்காங்க. தென் அலாம்கீர் நாமா, மிர்சா முகமது எழுதின அலாம்கீர் நாமா. அலாம்கீருக்கு இன்னொரு பேர் தான், அவுரங்கசீப்க்கு இன்னொரு பேர் தான் அலாம்கீர். So these are the biography and autobiography, which is not only this portraying this kings. So by this works we can know about history of that time, life of the people of that time, socio and economic culture of condition of that time. Okay, and translation works, they are very important. They can ask in prelims also. Mahabharata was translated into Persia in the title of Rasanama. வார் புக், மகாபாரதா வந்து அவங்க வார் புக்கா நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து பெர்ஷியனுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ற பதௌனி வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. ராமாயணா வாஸ் அபுல் ஃபசல், டிரான்ஸ்லேட்டட் பை அபுல் ஃபசல். பஞ்சதந்திர கதைகள், லீலாவதி எழுதுனது வந்து பாஸ்கரா, மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரீட்டிஸ். நல்ல தமயந்தி, நலன் அண்ட் தமயந்தி அஃபேர்ஸ், இதை வந்து அபுல் ஃபசலுடைய பிரதர் அபுல் ஃபைசி he translated it to Persia. Then Atharvana Veda was translated by Ibrahim Sirhindi. Bhagavad Gita and Upanishad were translated by Dara Shikoh. நான் இது என்ன சொல்றேன்னா, these are the books translated into Persia. Okay, then foreigners அக்கௌண்ட்ல நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாலயும் வந்திருக்காங்க. யாரை பார்த்தோம் ஃபாரினர்ஸ் பார்க்கும்போது? ஃபாரினர்ஸ் பார்க்கும்போது மெகஸ்தனிஸ், தென் பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி, டாலமி. சைனீஸ் அக்கௌண்ட்ல, சைனீஸ்ல வந்து பாஹியான், யுவான் சோங், அதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் டைம் இல்லாதனால கொஞ்சமா சொன்னேன். இந்த கிளாஸ்லயும் அப்படிதான். ஸோ வி ஆர் ரீச்சிங் அவர் திஸ் கட் ஆஃப் டைம். ஃபாரினர்ஸ் அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா அல்பெர்னி, இபின் பதுதா, மார்க்கோபோலா, அபுல் ரசாக், இப்படி நிறைய ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் எல்லாம், ஈவன் வந்து வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ், தாமஸ் ரோ, தே கேம் டு இந்தியா. ஓகே, அவங்களோட நோட்ஸ் எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்றோம். இது வந்து சோர்ஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இந்தியன் ஹிஸ்டரி. இது ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸ்.
அடுத்த வாயிலிருந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இந்தியாவை அப்படின்ட்டு. அல்பெருனி he came with முகமது கஜனி. முகமது கஜினியோட காலத்துல தட் மீன்ஸ் 11th century இந்தியா எப்படி இருந்ததுன்னு வந்து சொல்றாரு அல்பெருனி. அல்பெருனி பெரிய ஸ்காலருங்க, பெரிய ஸ்காலர். எல்லா இடத்துலயும் ஃப்ரம் தி அஸ்ட்ரானமி டில் சயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்காரு. அல்பெருனியோட பேர் ரொம்ப பெரிய பேரு, அபு அல் ரைஹான் முகமது இபின் அஹ்மத் அல்பெருனி அப்படின்றத அல்பெருனின்னு சொல்றோம். ஓகே, எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னு தெரியல. He came with Sultan Muhammad Ghazini. He traveled to Indian subcontinent and authored a study of Indian culture. That book is known as Kitab-ul-Hind. Okay, அடுத்து Tariq-e-Hind, History of India. He described the social, political, religious and economic condition of India. Okay, இந்தியால இருந்த சாதக பாதகங்களை அப்படியே வந்து சொல்லியிருப்பாரு. இந்தியால இருந்த சோசியல் கண்டிஷன்ல எப்படி they were divided into caste in the name of varna அதெல்லாமும் சொல்லியிருப்பாரு. அண்ட் he portrays Indian culture and Indian language also அதெல்லாமும் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ பேலன்ஸ்டா இவருடைய வியூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அடுத்து இபின் பத்துதா. இபின் பத்துதா வந்து இஸ் ஆப்பிரிக்கன் டிராவலர். he came from Morocco. He lived in Muhammad bin Tughlaq's court. He was sent as an ambassador to China by Muhammad bin Tughlaq. Then later days he was appointed as Chief Ghazi. Chief Ghazi is Chief Justice of Delhi. His book is known as Rihla. Muhammad Ibn Batuta book வந்து Rihla. இந்த முகமது பின் துக்ளக் உடைய ரிஃபார்ம்ஸ் இருந்தது இல்லையா, அதை பத்தி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் நோட்ஸா இந்த இபின் பத்துதாவோட புக்கு தான் பயன்படுத்துறாங்க. ஓகே, இஸ் பீரியட் இஸ் 14th century in India. Marco Polo. Marco Polo is a European traveler who visited India in 13th century. He visited southern India during the region of Rudramma Devi of Kakatiya ruler. He mentions about Pandyan rulers also. Marco Polo mentions about South Indian rulers, especially Pandyas also. The story of his travels is recorded in Il Milioni, the Million, also called as Travels of Marco Polo. இந்த புக் ரொம்ப முக்கியமான புக். Then Nicholas di Conti. He is an Italian traveler. He is a merchant of Venice who visited Vijayanagara Empire probably after the accession of Devaraya II. Okay, Historia di Veritelli Fortunae அப்படிங்கிற ஒரு புக் வந்து இவரோட புக்கு. இவர் வந்து இந்த ஹம்பி நகரத்தை வந்து வெனிஸை விட பெரிய நகரமா இருக்கு அப்படின்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதை ரொம்ப பெருசா பேசியிருப்பாரு. ஆனா இன்னைக்கு ஹம்பியோட கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சார் தாமஸ் ரோ. வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு டீமோட வராரு ஜஹாங்கீர் கோர்ட்டுக்கு. அவரால் பர்மிஷன் சூரத்ல ட்ரேட் பண்றது, இந்தியால ட்ரேட் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் வாங்க முடியல. தென் சார் தாமஸ் ரோ வராரு. He is an official ambassador of British to India, England to India. He came to Jahangir's court. Sir Thomas Road work பாத்தீங்கன்னா Journal of the Mission to the Mughal Empire அப்படின்னு வந்து இருக்கு. He stayed in Agra for 2 years and he got permission to trade in India. Okay, Francis Bernier. He is a French physician who is a physician of Dara Shikoh, eldest son of Shahjahan. நான் அதை பத்தி சொல்லியிருந்தேன் பகவத் கீதா டிரான்ஸ்லேஷன் பத்தி பார்க்கும்போது. இவரோட புக் வந்து தி டிராவல்ஸ் ஆஃப் Mughal travels in the Mughal Empire. Then Abdul Razak. Abdul Razak is a Islamic scholar who came from Arab to India during Vijayanagara era. He came to the court of Devaraya II, the greatest ruler of Sangama dynasty. Abdul Razak அவருடைய நோட்டை வந்து the rise of two auspicious constellations and the confluence of two oceans அப்படின்ற ஒரு புக்கை எழுதியிருக்காரு. Okay, Al-Masudi came to India, wrote about India even before the time of Al-Biruni. Al-Masudi is the Arab scholar. His travels in the book is known as Meadows of Gold, Muraj-ul-Zahab. Al-Masudi was the first Arab writer to combine history and scientific geography in his works, and thus he was hailed as the Herodotus of Arab. Masudi was a prolific writer who wrote more than 30 books. Okay, this is about your medieval Indian literature. In the next class, we will see art forms of India. Art forms, first one we will see Indian dance forms. Okay, thank you.